परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त जबर दे मालक गरीब निवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सत संगी जनो आओ साहब दे चरना विच बैठन दा सुभाग गुरु की बख्शिश कृपा दा सदका प्राप्त होया। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे जीवन दी लड़ी विचारदियां सतगुरु कीयां बख्शिशां नूं विचारन तों पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु बेअंत थावां ते बख्शिशां करदियां आखिर महाराज बैराड़ां दी तनखाहां मंगण ते उन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह उन्हां दी बनदी तनखाह बख्शदे है। दान सिंह सतगुरु तो सिक्खी दी दात मंगदे। इत्थे एक गल चेता रखियो, जेड़े सिख ने माया भेंट कीती सी बेअंत माया बच गई। गुरु कलगीधर जी ने वो माया उथी टोहा पटवा के उन्हें धरती विच दब दिता ते सतगुरु ने इत्थे एक बचन वरतिया, कहन लगे ए माया गुप्त होगी। गुप्त सर साहिब अस्थान करके इत्थे बनिया होया है। इतिहास विच जिक्र आउंदा है, कहन लगे कुछ बराड़ा ने बाद विच वो माया कढ़ण दा यतन कीता सी। माया बहुत लभण दा यतन कीता, नहीं मिली। सिखा ने पूछया महाराज बैराड़ माया कढ़ण दा उपराला करदे सन। हजूर ने एक बचन आख्या, कहन लगे ओ माया गुप्ती आई, ओ गुप्ती चली गई। ये बख्शिश कीती। इत्थे अस्थान है गुप्तसर साहिब। इथों महाराज दान सिंह बराड़ दी बेनती मन के इहदे घर गए। दान सिंह ने बेअंत बख्शिशां लईयां, अपने परिवार नूं गुरु चरनां विच बिठा के रहमत भरिया सतगुरु दा हथ अपने परिवार दे शीश ते रखवाउंदा है। इथों गुरु कलगीधर महाराज वापस दान सिंह बराड़ दे घर होके गुप्तसर साहिब फिर आउंदे है। इतिहास विच जिक्र है, इत्थे फिर छत्ते आना पिंड एक सैयद बहमी मुसलमान फकीर है, जिहड़ा बहुत अल्लाह दा इबादत करन वाला है, बहुत भगती वाला है। सैयद बहमी फकीर गुरु की महिमा सुन के गुरु कलगीधर जी दे दर्शनां नूं आया। पिंड छत्ते आने विखे सतगुरु दा दरबार सजिया है। संगत विच आके बैठा, गुरु का उपदेश सुनिया। इहने गुरु चरनां विच आके दीवान दी समाप्ति ते महाराज जी नूं नमस्कार कीती। दोबारा एक बेनती कीती, कहन लगे महाराज मैं हर धर्म दे धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़िया ते बाचिया। सतगुरु में चंगी तरह धार्मिक ग्रंथां दी उपदेश नूं कमाउण दा भी यतन कीता है, पर साहिबा मैं दोनों धर्मां नूं वेखिया। हिंदू धर्म विच भी पखंड दे कर्म बहुत ने। कदी कदाई मुसलमान धर्म दे विच भी कई तरह दी मनौतां बन गईयां, पर महाराज मैं परख के एक गल वेखी है,
ਸੈਯਦ ਬਹਿਮੀ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਘਾ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਛੱਤਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੈਯਦ ਬਹਿਮੀ ਫਕੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਾਉ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਣਦਾ। ਇਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਤਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਟ ਨਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਓ। ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਬੈਰਾੜ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣ। ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ। ਆਖਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮ ਭਗਤੂ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੇ ਨਗਰ ਬਸਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਟ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਆਖੇ ਸਨ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਆਦਮ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਰਾਜਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਥੇੜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਟ ਆਦਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਟ ਨਗਰ ਗਏ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਬਾਣੀਏ ਸਨ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੰਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਰੰਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਭੰਗੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਔਲਾਦ, ਉਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਝੋਰੜ ਸੁਨਿਆਰ, ਲੰਘਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਬਾਜਕ, ਪਿੰਡ ਬਾਜਕ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਰਾੜ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੌੜੇ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਿਆ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬੂਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਧ ਵਰਤਿਆ, ਬੈਰਾੜਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿੰਡ ਬਾਜਕ ਦੀ ਗਾਥ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰਾੜਾਂ ਦਾ ਛਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਛਕਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਗੱਲ ਆਖਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਜਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਰਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਾੜਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਣਾ, ਗਾਵਾਂ ਚੁਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਇਆਂ ਅਰੜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਧਾੜਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਚੁਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਐ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬਾਜਕ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਗੇ ਦਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਗੱਗੇ ਔਂਕੜ, ਗੋ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਰੂ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਜਕ ਪਿੰਡ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਾੜਵੀ ਬਣ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚਰਾਓਗੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦੇ ਐ। ਅੱਗੇ ਹਜੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਪੱਕੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬੂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਰ ਜਾ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ। ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਤਵਾਰੀ ਖੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ 400 ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ। ਸਾਬੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਬੂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਦਮਦਮੇ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਣਾ, ਇਉਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦਮ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਡੱਲੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਪੱਠੇ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਇਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ, 100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਟਾ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਐ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਐ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਦੀਆਂ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਵੇਂ ਘੇਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਇਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਾਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਮਰਜੀਵੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦੋ ਤਮੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ। ਹੁਣ ਡੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯੋਧੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਰ ਪਾਰ ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੂਰਮਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਖਣਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਰ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਡੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਇਉਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਇਉਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕੋਲ,
चलिया गया। सब नूं जाके गल दसी है भी गुरु ने निशाना परखने, एक सूरमे की लोड़ है। हुण ये सारे तनख्वाहदार ने, ये तो कोई प्रेम वास्ते है नहीं भी जिहड़ा गुरु नूं तन मन अर्पण कर देन। इन्हां आख्या भी चौधरी गल यह है भी इहो जिहा काम साथों नहीं होना, तू तां सामने खड़िया करके मरवाउण दी गल करना है। हाँ कोई जंग दी गल होवे गल वखरी है, असीं नहीं में जा सकते। इन्हें अपने सूरमिया सिपाहियां दा तरला भी मारिया भी तुसीं चल चलो, मेरी इज्जत दा सवाल है। कोई ना तुरिया, नीवी पाके ते गुरु दरबार विच आके बह गया। साहब कहन लगे डलिया कल्ले ही आ गए, कोई सूरमा नहीं आया। हुण अख नहीं चुकदा साहब बल कहन लगे महाराज नहीं, जवाब दे गया। साहब कहन लगे तू सामने खड़ा हो जा। हुण इहदा इन्ना भी हिया नहीं पैंदा, लम्मिया पै गया गुरु चरनां दे। कहन लगे महाराज बख्श दिओ। सतगुरु कहन लगे डलिया हुण तू सिखां नूं वेखना जिहड़े मेरे नाल निवे ने, जिन्हां चमकौर दी गढ़ी विच अपने शहीदियां पाईयां उन्हां दे भरावां नूं तकना, जिहड़े आनंदपुर साहिब दे जंगां विच रहे ने जां बाहर सिख बैठे ने दो, सामने उन्हां नूं आवाज मार के चंगी तरह यह गल कह दी कि गुरु ने एक सिख ने बंदूक भेट की है, गोली छाती विच खड़िया करके ते आर पार करनी है, ते गुरु तुहानू याद करदा है। दो सिख सन, भाई वीर सिंह, भाई धीर सिंह। एक केसां विच कंघा कर रहा है, दूजा चलो वखरी वखरियां गल्लां इतिहास ने लिखियां भी घोड़े दी सार संभाल कर रहा सी। कईयां लिखिया भी दोनों सिखी दस्तारा मन रहे सन। आखिर जदों आवाज मारी कि गुरु चेते करदे ने दरबार विच, गुरु ने बंदूक दा निशाना परखना है, छाती विच गोली मारनी है। दोनों सिख भज्जे आउंदे दस्तारा बन्नदे है, गुरु दे सामने आके एक दूजे तो अगे हुंदे है ते बेनती आखदे महाराज मैं पहला गल सुनी है, गोली मेरे सीने विच मारियो। दूजा आखदा सतगुरु मैं पहला मैं सुनिया। हुण अजिहियां गल्लां डल्ला बड़ा अंदरों हैरान है भी कमाल दी गल है। डल्ला अखां उदियां इन्नियां को अड्डियां हुईयां ने देख रहा है। सतगुरु गुरु कलगीधर सिख आपस विच ही जिवें बहस जही कर रहे ने भी मेरी वारी है। गुरु ने ऊपर दी गोली चला दी। डल्ला साहब दे चरनां विच आके बह गया। सतगुरु ने एक बचन आख्या सी, कहन लगे डलिया प्रेम करन वाले सिखां विच ते केवल अपनी लोभ दी खातर भर्ती होए तेरी सिपाहियां विच दिन रात दा फर्क है। आ ने महाराज कहन लगे जेड़े मेरे लिए अपना आप कुर्बान करन वाले ने। डल्ले ने सतगुरु दे चरनां विच बैठ के भुल बख्शाई है। कहन लगे महाराज मैनू समझ नहीं सी इन्नी मैनू समझ नहीं सी भी तुहाडे सिख इन्ने प्यार वाले ने। इत्थे फिर महाराज बख्शिशां रहमतां बरताउंदे है। यही दमदमा साहिब दी धरती है जिथे फिर भाई मनी सिंह दे नाल माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी। याद रखियो तुहानू इतिहास दे पन्ने ध्यान विच होणगे कि जदों सरसा दे कंढे परिवार विछड़िया सी उदों परिवार 3 थावां नूं चलिया गया।
ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤੀ ਖਬਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਭਾਣੇ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਾਏ, ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਕੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਬੇਅੰਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ बार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। कह लगे माता सुंदरी जी नू आख्या, सुंदरी साहब कौर नू आख्या, माता साहब कौर नू। कह लगे इन्हां खातर चार पुत कुर्बान कर दिते, की होया, हजारां ही ये मेरे पुत्र धीआं उस अकाल पुरख दी बदौलत जिउंदे ने। इत्थे बख्शिशां कीतियां। इत्थे फिर डल्ला एक दिन गुरु दरबार विच बैठा। इतिहास दे बहुत पन्ने ने, याद रखियो। डल्ला बड़े बारी सतगुरु दा ठिकाना इत्थे है। सतगुरु लागे बन्ने इलाके विच विचरदे भी है। इत्थे डल्ला कई बारी शरधा नाल अपने घर विच, हालांकि इन्हें इत्थे भी सेवा की रसद पानी दी, कई बारी एक घर विच प्रसाद पानी तैयार करदा है। सतगुरु ते संगतां नूं बड़ी भावना नाल अपने घर ले जाके प्रसाद पानी छका के गुरु की खुशियां लैंदा है। एक दिन हजूर बैठे है ते डल्ला भी गुरु चरनां विच है। बेअंत संगतां कीर्तन होके हटिया। साहब ने सहज सुभाव डल्ले नूं एक बचन आख्या। कहन लगे, डल्लिया हुण इलाका जिहड़ा सी, मैं पहला बेनती कीती, अक्सर ये मालवा जंगली इलाका सी, टिब्बे झाड़ आदि सन। हजूर ने सहज सुभाव आख्या। कहन लगे, डल्लिया अक दा बूटा खलोता सी। कहन लगे, वेख किवें अंब लगे पए है। नाल ही दूजा बचन वरत्या। कहन लगे, डलिया ओ वेख नहरां दा प्रवाह वग रिहा है। हुण डल्ले नूं इन्नी समझ नहीं सी। कहन लग्या, महाराज ये अक दीयां कुकड़ियां, अंब नहीं है। सतगुरु इत्थे ते टिब्बे नजर आ रहे ने, नहरां किथे पानी ते ढाबां बणीਆਂ ने किते किते। हजूर ने एक बचन आख्या। कहन लगे, डलिया गुरु नानक दे घर दी रहमत वरतेगी, इत्थे बाग होणगे। अज भी तुहानूं पता है इस इलाके विच बाग ने। दमदमा साहिब दी धरती ते जाओ, दूर न जाओ, किते निगाह मार के वेखो, दमदमा साहिब गुरुद्वारे साहिब अंदर ही अंबां दे बाग ने, अंबां दे बूटे बहुत ने। दूजा बचन वरत्या। कहन लगे, डलिया जे अज्जी कह दिंदा कला वरतनी सी,
ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਗੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਬਸੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਆਨੰਦਮਈ ਧਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਡੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਛਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਪੀੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜਾ ਢਾ ਲਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਵੀਂ, ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲਵੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਗੁਰੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬੰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।